तो जिन्होंने इत्थे इस बैंक नूं खराब किया और बड़ी जल्दी ही असी इस बैंक नूं ठीक करा के थोड़े पैसे कदे नहीं जाते, असीं जान नहीं देवांगे, असीं पूरा ध्यान रखांगे। तो ये ना तुसीं फिक्र करो दीपक जी, ये थोड़ा जो तुसीं इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, थोड़े तुसीं पैसे नहीं गवाओगे अपने। ये अबोहर तो विशाल ठाकुर जी मैनूं कहंदे ने, पिछली बार भी आया सी ये सवाल कि अबोहर तो कि बड़े लंबे पावर कट होंदे ने। मैं चैक कर रहा कि क्यों, सारे पंजाब तो होंदा नहीं, कदे ट्रिपिंग हो जाती है, वो वक्री गल है, लेकिन खास करके अबोहर क्यों ये गल है। और मैं हुण बिजली बोर्ड नूं ये सवाल करके मैं जवाब लऊँगा और अगली बार मैं तुहानूं देऊँगा कि की कारण है कि अबोहर दे विच क्यों हो रहा है। मैं नहीं होण देवांगा इस गल नूं। आखिरकार पूरे पंजाब दे विच अगर सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बिजली आ रही है ठीक, तो अबोहर च क्यों ये कमी आ रही है, सानूं ये पता करके तुहानूं दस्सांगे असीं। फिर तुसीं क्या करोना दा जिहड़े है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ हॉस्पिटल ने करोना वास्ते वो ज़्यादा बिल वगैरह देंदे ने, असीं दे नहीं सकते, साडे कोल इन्नी गुंजाइश नहीं। तुसीं जा सकते हो कदे भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल करोने का असीं बहुत उत्थे प्रबंध किया हुआ है और थोड़ी उत्थे ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, टेस्टिंग भी फ्री है, कोई तुहानूं पैसा देने की लोड़ नहीं और ट्रीटमेंट भी थोड़ी फ्री है। जिथे ताईं बड़े हॉस्पिटलों का मसला है, असीं इन्हां नूं टेकअप किया हुआ है, नैशनल लैवल पर भी टेकअप हो रहा, असीं भी कर रहे हैं कि ये तुसीं नहीं कर सकते कि इस तरीके नाल ये पैसे गरीबां तो तुसीं लो बड़ी बड़ी एक कोई बीमारी वास्ते। सो जदों साडे नाल उन्हां दे नाल गल होई नहीं है, डॉक्टर तुसीं देखिया होना है कि मैडिकल जिहड़ी साडी एसोसीएशन है पंजाब की, वो मैनूं मिलना चाहुंदे ने, मैं भी मिलूँगा, लेकिन उस तो पहला साडा महकमा भी मिलू और असीं इन्हां दा कोई हल कढांगे कि देयर हैज़ टू बी सिस्टम, कोई सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि तुसीं लोगों नूं लुट्टण लग जाओ क्योंकि बीमारी है जी फैल रही है इत्थे, इहदा भी हल असीं कढांगे। एक तुसीं अमरजीत चीमा जनरल तो मैनूं कहा है कि साडे SUV गड्डी च 4 मैंबर तुसीं अलाउ कर दो बैठण नूं। बेटा तुसीं ज़्यादा 4 बंदे क्यों, अपने परिवार नूं सारिਆਂ नूं उत्थे बिठा लो, थोड़े 4 सामने की सीट है, विचाली सीट है, पिछली सीट है, पर फैमिली दे रहे होण। ये नहीं कि तुसीं फैमिली वरत के तुसीं होरां नूं बिठाउण लग जाओ। अगर थोड़े फैमिली 5 मैंबर ने या 6 मैंबर ने, शौक नाल तुसीं बिठा दो, असीं दस दांगे पुलिस नूं कि कोई चलान नहीं होगा। ये अपनी फैमिली वास्ते कोई भी अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੂ ਨਾਲ। एक तुसीं मैनूं पुछिਆ ਸੀ GNDU एग्जाम्स, ये है प्रिंस गुरदासपुर तो, लाइक महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली वगैरह ने इन्होंने बिल्कुल कैंसल कर दी। साडा एक यूनिवर्सिटीज़ दे एक मीटिंग हो रही सी, मैंने पता नहीं अज होनी सी या कल सवेरे हैगी, जिथे ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नूं लिख के प्रॉपर तरीके नाल असीं परमिशन लैके ये देखांगे कि कैंसल होंदी है या नहीं। जो पता लग रहा है इस वेले जो दिल्ली फैसला हो रहा है कि एग्जाम कैंसल होने चाहिए ने, लेकिन जदों ताईं साडे वाइस चांसलर साडे मीटिंग करके साडे एजुकेशन महकमे दे नाल इस नूं अपना फैसला नहीं करते, तो मैं तुहानूं अज कोई कॉन्क्रीट इहदा जवाब नहीं दे सकता। वो जैसे ही पता लग जू सानू कि वो फैसले की होया इस कमेटी च, असीं तुहानूं इतला कर देंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं तुहानूं वेट करना पवेगा। तुसीं कह रहे हो कि असीं बड़े दिनों के इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन की लोड़ है, जदों ये फैसला हो जू तुहानूं दस्सिया जाऊगा। करण शर्मा जी लुधियाने दे कह रहे हैं कि साडे थोड़े मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि फिर सानू अगे शायद लॉकडाउन बढ़ाना पवे। देखो बेटा ये थोड़े ते है, मेरे ते है, सारे पंजाब ते है। अगर आप कंट्रोल कर जाइए फिर लॉकडाउन की लोड़ होंदी है। जदों तुसीं कंट्रोल कर लोगे सारी चीज़ों नूं, जैसे मैंने कहा है, फिर लॉकडाउन की लोड़ नहीं। लेकिन अगर ये बिगड़ता जाऊगा फिर सानू फिर सोचना पऊ। सो ये मैं अपने पंजाब नूं और तुहानूं बचाउणा है। पंजाब की है, पंजाब लोगों का पंजाब है, पंजाबी रहिंदे ने पंजाब दे विच, और तुसीं हो पंजाबी, मैं पंजाबी, असीं तां अपने आप नूं, अपने बच्चों नूं, अपने परिवारां नूं, सारिਆਂ नूं संभालना है। सो दैट इज़ वाई तुसीं अगर इस नूं मेरी गल गंभीरता नाल लैके तुसीं इस कोविड नूं आपां रोक सकीए, तो फिर आपां नूं लॉकडाउन की लोड़ नहीं फिर मैनूं सोचना पऊ कि कैसे करना है, क्योंकि मैं इत्थे पंजाब नूं खराब नहीं होण देवांगा। मैं अपने पंजाबियों नूं एक कोविड नहीं लगन देनी और अपने बच्चों नूं कोविड नहीं लगन देनी। इस करके
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਹ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਈ ਖੁਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਰਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹੋ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੱਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ 50% ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। 100% ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ, it has become a tourist, it can become a tourist thing. Yes, I will certainly, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਦੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर 1000 ਈਅਰ ਮੇ ਬੀ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਗਿਵ ਦਿਸ ਫੁੱਲ ਥਾਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਮ ਈਟਰੀਜ਼, ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੋਲ ਬੈਕ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਰਜਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਔਰ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ, ਦਿਸ ਆਲ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਦਿਸ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਲੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਡਰ ਫਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਲਵਾੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ 30 ਜੂਨ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਪਰਮਿਟਸ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਓ ਮੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 40% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣ 40%। ਸ਼ਾਲੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਵਧੇ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਚਾੜਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਡਿੱਗੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 12ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1190 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਆਂ SSB ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫॉर ਪਟਵਾਰੀਸ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ SSB ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ DSP ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 28 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1839 ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ 1846 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਿਆਂਵਾੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਮਨਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 48 ਔਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 181ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।